बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी मुतालिया कुरान सूरा अन-निसा दी आयत 11। इस तो पहले असी पिछले जिहड़े दरूस ने उन्हां दा एक सिलसिला आ रहा। जंगे ओहद काफ़ी डिस्कस होई सी ते उस तो अगे फिर मुआशरे नूं बेहतर बनाने वास्ते अल्लाह ताला ने अपने अहकामात दिते सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੈਸੇ ਅਗਲੀ ਸੂਰਾ ਅਨ-ਨਿਸਾ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲ ਬਕਰਾ ਮਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰ खूबसूरत माशरा बनाने वास्ते तुसां किहड़ियां चीज़ां का ख्याल रखना। कुरान का असलूब है कि कुरान ये भी कुरान के बारे से गल समझ लैनी चाहिए है कि बड़े लोग ने इस गलत फहमी तो कुरान से उन्होंने समझ नहीं आती या बड़े अशकाल पैदा होंदे ने कि वो समझते हैं कुरान विच ही दीन आया। नहीं, कुरान दीन इस्लाम की आखिरी किताब है। जिस तरह रसूल अल्लाह उस इस्लाम के आखिरी नबी ने रसूल ने जड़ा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो शुरू है, इस तरह कुरान भी उस दीन की आखिरी किताब है। हूँ लास्ट वर्जन दिता जा रहा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन कुरान जड़ा उन्हें ही चीज़ों ज़्यादा मौजूए बहस बनाता ये इंतजार करता। इंतजार का मतलब होंदा खबरदार करता, वार्निंग देंदा उन्होंने चीज़ों के मुतलक जड़ियाँ इंसान सही मनता है, उसकी अकल मनती है कि सही है, लेकिन तस्बात की जज्बात की लालच की बुनियाद पर कई सूरतों च उन्होंने तो जहन उदा हट जाता है इस दुनिया की कशमकश। उन्होंने मुतलक अल्लाह ताला जड़े ने वो वार्निंग देंदे ने पैगंबर रसूल के जरिए ना। इंतजार इनू आंदे इंतजार उल आलमीन कुरान पूरी दुनिया वास्ते ये किताब है हूँ क़यामत तक। तो दूसरा कुरान वो काम करता है कि शरीयत जिन्हां चीज़ां च इंसानी अकल पूरा दीन अल्लाह ताला इंसानी अकल ते छड्डदे ने, असूल च चीज़ां दसदे ने। जिस तरह सच अच्छी चीज़ है अल्लाह ताला आंदे ने, और इस सच नूं इंसानी फितरत समझदी है कि अच्छी चीज़। कोई भी बंदा जड़ा कुरान ना भी आखे तो इंसान नूं पता है कि सच ही अच्छी चीज़ है। तो उस सिलसिले च कुरान पाक खास कर उन्हां चीज़ां ते ज़्यादा गल करते हैं जिहदे च इंसानी अकल नूं रहनुमाई की जरूरत है। उत्थे फिर अल्लाह ताला उत्तों वही का थोड़ा मार देंदे ने। उहदे विच इंसानी अकल जिहड़ी वो सही फैसला नहीं कर सकती। जिस तरह सूद हज़ारां जानवर ने हज़ारां बातल तरीके नाल माल खाण दे जराए इंसानां ने ईजाद कीते ने, किसी का नाहक तरीके नाल माल खाना, आराम माल खाना, लेकिन उस हज़ारां ने डिस्कस किया, सूद नूं डिस्कस किया। हज़ारां जानवर ने कोई लिस्ट नहीं दी, लेकिन सूर नूं विचों पिक कर लिया। उसकी एक खास वजह है, सूद विरासत के हिस्से जिन्हों का हूँ इतों जितों असल गल शुरू हो रही है। निकाह तलाक के कई मामलात इस तरह वो कुरान पाक जोड़े उत्थे करता जिथे हूँ मसलन सूर ते भी इंसान वो बकरी की नस्ल और दरिंदा वाहिद जानवर है दुनिया,
ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਬਈ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਲਵਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ 'ਚ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਫਸਾਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਅਸੂਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਮਨਫਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨਫਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਖਿਦਮਤ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਨਸੂਫਾਨਾ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ ਮੁਬੀਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਬੀ ਮੁਬੀਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਲੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਲਜਬਰਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, 3 ਰੁਪਏ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, 3 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣੇ ਨੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਔਲਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ
1300-1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਬਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਹ ਆਇਤ 11 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਂਦਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵੱਈਏ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਮੀਨ ਹਸਨ ਇਸਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ 3 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਲਜਬਰਾ ਰਿਆਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਬਾਪ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ 2.5 ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਸਲ ਬੜੀ ਜਲੀਲ ਉਲ ਕਦਰ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਔਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਜਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਲਜਬਰਾ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਜਬਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਾ ਨਮਾਇਆ ਅਰਬ ਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ। ਲੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਮ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਰੇ ਸਗੀਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇ ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖ ਛੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਨੇਕ ਨੀਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਮਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਔਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਨਾ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦਿਓ, 3 ਰੁਪਏ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ 100% ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 100% ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਛੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜੈਸੇ ਆਖਿਆ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
दीन दे आलम ना नो सियासी ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਨ ਚ ਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨਮਾਨ ਦੀਨ ਦੇ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀਨ ਦੀ ਆਲਮ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸਊਦ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਆਲਮ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੈ ਸਮਝਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੌਲਾਨਾ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਆਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਾਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁਫੀਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਕਿਧਰੇ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੁਤਬਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਔਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਉਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ੀਆ ਮਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਧਾਣੇ ਘਟਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਫਰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐਡੇ ਕੁ ਜਾਬਰ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਹਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਸਲ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਉਹ ਐਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਔਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਔਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਐਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨਜ਼ੀਰੁਲ ਆਲਮੀਨ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ
ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਾਜ਼ ਨਫਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਤ 11 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਆਇਤ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਆਇਤ 11 ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਮਤਾਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਰਕੇ ਦਾ 2 ਤਾਈ 2/3 ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਧੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੂਰੇ ਤਰਕੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਿਰਕੇ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕੇ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈਅਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਾਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਵੀ ਐਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਰਜ਼ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਹੈ ਲੜਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਲਜਬਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਵਾਲदैन ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1/6 1/6। ਇੱਕ ਮਾਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਲਜਬਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। 1/6 ਹਿੱਸਾ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ, 1/6 1/6। ਫਿਰ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਦੂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਲੜਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਮਤਾਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ, ਉਹ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਬਾਮ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਲੜਕੇ ਦੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਸ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਕਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਲੜਕੇ ਕੋਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਮਯਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਘੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਬਈ ਤਰਕੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੌਰੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 1/6, ਉਹਨੂੰ 1/7 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਮੇਨ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈਅਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲदैन ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 1/6, 1/6 ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲदैन ਅਗਰ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲਨ 10 ਰੁਪਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 10 ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲदैन ਦਾ 1/6, 1/6 ਕੱਢਿਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਇਕੱਠਾ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੀ ਔਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਔਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ 100% ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਕਮ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਜੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਸਲ ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਮਸਲ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ, ਵਾਰਸ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿਛਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ 6ਵਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਰਸ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ 6ਵਾਂ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਦਨ ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਜ਼ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਮਰ ਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਆਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਦਾਖਲਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰਜ਼ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਦ ਔਰ ਸੂਰ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਅਸੂਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇ ਤਯਬਾਤ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇ ਖਬਾਇਸ ਹਰਾਮ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਛੱਡ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ
अच्छा इस वास्ते मुकर्रर कीते ने इस ਲਈ कि अल्लाह सब नालों ज़्यादा जानदा ते सब नालों ज़्यादा हिकमत अल्लाह ताला अगों कहंदे ने इस वजह तो कीता है कि अल्लाह कोल जिहड़ा इलम है वो तुहाडे कोल नहीं सब तो ज़्यादा जानदा है ते सब तो ज़्यादा जिहड़ा है अल्लाह ताला जिहड़े ने वो हिकमत वाले ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ चीज़ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਲਵੋ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/2 2 ਤਿਹਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਬਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 8 ਆਨੇ ਜਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ बीवी ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਤਫਸੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨੇ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ